عربی کیا دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کا ایک مسلم ایگریڈ اپون طریقہ ہے یہ کہ آپ پیرا یاد کرو، پیراز یاد کرو، فریزز یاد کرو. فریزز یاد کرنے سے ورڈز جملے میں اپنی جگہ خود لے لیتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ووکیبلری تو یاد ہو ہی جاتی ہے، ساتھ میں گرامر بھی سمجھ میں آتا ہے، سنٹیکس بھی سمجھ میں آتا ہے. آج میں آپ کو ووکیبلری تو بڑھاؤں گا لیکن اس کو جملے میں استعمال کرنا بھی سکھاؤں گا. آج جو ہمارا جملہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ووکیبلری بڑھائیں گے وہ ہے ایک سوالیہ جملہ. حل. سوال شروع ہوتا ہے حل سے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی آپ کوئی سوال شروع کرو گے تو وہ حل سے ہی شروع ہوگا. کس سے؟ وہ حل سے ہی شروع ہوگا. یا حل سے شروع ہوگا یا سے شروع ہوگا. یہ استفہامیہ ہے، اس سے سوال شروع ہوتا ہے. کوئی بھی کوشچن، دس از اے کار، دس از اے کار، آر سے ہوتا ہے نا. ہذہ سیارۃ. یہ حل ادھر لگا دو تو یہ اب کوشچن بن گیا. حل ہذہ سیارۃ، کیا یہ کوشچن ہے؟ کیا یہ کار ہے؟ تو یہ ایک سینٹینس کو، ایک سٹیٹمنٹ کو کوشچن میں بدلتے ہیں یہ دو چیزیں، حل اور تو آج ہم حل کو استعمال کر کے کوشچنز بنائیں گے، یعنی کہ جملے. کوشچن خود بھی ایک سینٹینس ہی ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا ہے؟ بک کا نام ہے ناشئین. کیا نام ہے بک کا؟ ناشئین، العربیۃ للناشئین. اس کا پہلا چیپٹر ہے، دوسری ایکسرسائز ہے یہ. اس میں آپ کو ووکیبلری ملے گی. مدرس کس کو بولتے ہیں؟ مدرسہ کس کو بولتے ہیں؟ ولد کس کو بولتے ہیں؟ بنت کس کو؟ استاد، طالبہ. یہ ووکیبلری تو بنے گی لیکن سوال کے ذریعے سے. سوال کیا ہے پہلا؟ حل تعرف ھذا التلمیذ. حل تعرف ھذا التلمیذ. حل ڈو تعرف، ڈو یو نو. تعرف تا سے، یہ ہم صرف پڑھیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا یو کہاں سے ہے. اس میں اس تعریف میں یو کہاں ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن ابھی یو نو. گرین سے لکھتا ہوں میں. ڈو کوشچن ہے، یو نو. حل تعرف، عارف یعرف روٹ ورڈ ہے، اسی سے نکلا ہے تعرف. عرفان اسی سے نکلا ہے، تو معرفت بھی اسی سے نکلتا ہے، عارفین بھی اسی سے نکلتا ہے، سلطان العارفین بھی اسی سے نکلتا ہے. تعرف، حل تعرف، ڈو یو نو. ھذا، ھذا ہوتا ہے دس، لیکن میل کے لیے. تلمیذ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، میل اسٹوڈنٹ. یہ سمجھ لو، اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا یہ جملہ کہ حل کہاں استعمال ہوتا ہے، تعریف کہاں استعمال ہوتا ہے، ھذا کہاں استعمال ہوتا ہے، تلمیذ کہاں استعمال ہوتا ہے، تو پھر جو بھی میں آگے چینج کروں گا وہ آپ کے دماغ میں فٹ ہوتا جائے گا. کیا ہوتا جائے گا؟ فٹ ہوتا جائے گا، انگریو ہو جائے گا، انکرپٹ ہو جائے گا دماغ میں. بس اس جملے کو سمجھو، پاز کر کے پڑھو اس کو. حل تعرف ھذا التلمیذ. حل تعرف ھذا التلمیذ. حل تعرف ھذا التلمیذ. اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، حل تعرف ھذا التلمیذ. حل تعرف ھذا التلمیذ. یہ ہو گیا نا. حل ہوتا ہے ڈو، تعرف یو نو، ھذا دس، تلمیذ اسٹوڈنٹ. ڈو یو نو دس اسٹوڈنٹ. اب میں ایک ورڈ چینج کروں گا. تلمیذ کی شہمت آئی، چینج کرو اس کو. ریپلیس اٹ ود واٹ، کس سے؟ اس کو ہم چینج کریں گے تلمیزہ. کس سے چینج کریں گے؟ التلمیزہ. التلمیزہ سے. تلمیذ کو چینج کس سے کریں گے؟ تلمیزہ سے. کریں چینج. اس کے لیے ہمیں ڈسٹر کی ضرورت پڑے گی. ڈسٹر سے ہم نے اس کو ایسے 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 رب کیا. تلمیذ کو یہ اوپر لایا، کنٹرول پلس کاپی شفٹ ادھر. تلمیذہ. تو یہ تلمیذہ کیا ہوتا ہے؟ تلمیذہ ہوتا ہے فیمیل اسٹوڈنٹ. امیر ہوتا ہے بادشاہ، امیرہ ہوتی ہے کوئن. تلمیذ اسٹوڈنٹ، تلمیذہ فیمیل اسٹوڈنٹ. لیکن اس سے ایک اور چیز چینج ہو جائے گا. دس
बी चेंज हो जाएगा, दिस चेंज होके दिस मेल को बनेगा दिस फीमेल, FEMALE, हाजा को हो जाएगा हाजिही, ठीक है, हाजिही। हल तारिफु हाजिही तिलमीजा, पहला सेंटेंस क्या था, हल तारिफु हाजत तिलमीज, is this a completely new sentence or is it not? This is a completely new sentence. पहले जुमले के ऊपर बेस्ड ये नया जुमला आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया, ठीक है ना? सुनो आगे, समझ में आ जाता है, डाउट नहीं रखना चाहिए इंसान को, इसलिए मैंने बोला। अब हम दोबारा इसको चेंज करेंगे, तिलमीजा की जगह कौन सा वर्ड लाएंगे? अब हम तिलमीजा की जगह कौन सा वर्ड लाएंगे? अल मुदर्रिस, मुदर्रिस यहाँ फोटो बना है, फोटो बना है मुदर्रिस का, फोटो मुदर्रिस का बना है, मुदर्रिस का मतलब होता है टीचर। हल तारिफु हाजा, और लास्ट वाले तिलमीजा को काट के मुदर्रिस, लेकिन ये मुदर्रिस मर्द है क्या औरत? ये तो मर्द है, इसीलिए वहाँ जो हाजी ही लिखा है वो वापस हाजा में जाएगा, ठीक है। पहले हम इसी को हाजा लिखेंगे, हाजा, क्योंकि आगे मुदर्रिस आ रहा है, गागल लगा के इतना बड़ा मेल आ रहा है, ठीक है ना, दिस। अब मेल फीमेल इसको होना पड़ेगा, करता रहेंगे तो अब दिस ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। मेल आएगा तो हाजा, फीमेल आएगी तो हाजी ही, मेल आएगा तो हाजा, फीमेल आएगी तो हाजी ही, मेल है तो हाजा, मेल है तो हाजा, मुदर्रिसा है तो हाजी ही, वलद है तो हाजा, इसको दुपट्टा पहन के है तो हाजी ही, ये मूछें दिख रही हैं, ये हाजा, ये बुर्का दिख रहा है हाजी ही, ये दिख रहा है वो पैंट शर्ट लगा के हाजा, ये बेचारी हाजी ही। समझ में आ रहा है? हाजा क्यों? क्योंकि इसकी मूछें हैं, तिलमीजा की नहीं, किसकी? मुदर्रिस की, है कि नहीं है? अल मुदर्रिस, मुदर्रिस, मुदर्रिस के बाद जो अगला वर्ड रहेगा वो क्या है? क्या है अगला वर्ड? अल मुदर्रिसा। मुदर्रिसा के बाद अगला वर्ड है अल वलद, अल वलद, अल वलद के बाद अगला वर्ड है अल बिंत, अल बिंत के बाद अगला वर्ड है अल उस्ताज, उस्ताज, अल उस्ताज के बाद अगला वर्ड है अत तालिबा, अत तालिबा के अगला वर्ड है अत तिलमीज, वापस वही पहला वाला, लेकिन हमें इसी के साथ है। अल मुदर्रिस का मतलब होता है टीचर, TEACHER, टीचर। अल मुदर्रिसा का मतलब होता है फीमेल टीचर। अल वलद का मतलब होता है बॉय, बिंत का मतलब होता है गर्ल, ठीक है, या डॉटर, लेकिन आमतौर पर गर्ल के लिए आता है। अल उस्ताद का मतलब होता है टीचर, तालिबा का मतलब होता है स्टूडेंट। हा लगी है ना एंड में, गोल ता, ये ता जिसके एंड में लगी होती है 95% ऑफ टाइम्स इट्स अ फीमेल, ठीक है ना, ये गोल ता, तालिबा लगी है तो फीमेल है, यहां भी मुदर्रिसा लगी है तो फीमेल है, और कहीं ता लगा है, इससे पहले आपने तिलमीजा में ता देखा, वो भी फीमेल थी, तो गोलता का मतलब होता है फीमेल, हमेशा नहीं, 95% ऑफ टाइम्स, बल्कि 98% ऑफ टाइम्स, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है पहले पहले। तो अब हमें मुदर्रिस को चेंज करके क्या लाना है? मुदर्रिसा, अल मुदर्रिसा, इसी को सीन के ऊपर ता लगाएंगे, तो यहां भी क्या चेंज हो जाएगा? हाजिही। तो ये तीसरा जुमला है जो आप देख रहे हैं, हल तारिफु हाजिहिल मुदर्रिसा, डू यू नो दिस फीमेल टीचर। पहला जुमला आपने बताया, डू यू नो दिस स्टूडेंट, डू यू नो दिस फीमेल स्टूडेंट, डू यू नो दिस मेल टीचर, डू यू नो दिस फीमेल टीचर। अब आप अनगिनत लूप में जा चुके हो, इनफिनाइट जुमले बना सकते हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसके मेल को क्या बोलते हैं, इसके फीमेल को क्या बोलते हैं। तबीब, डॉक्टर, तबीबा फीमेल डॉक्टर, और तैयार पायलट, तैयारा, मुमर्रिज नर्स, मुमर्रिजा फीमेल नर्स। इसी तरह से आप और भी प्रोफेशंस को देखिए, उनको देखिए, उनकी वोकेबलरी ढूंढिए, उनके मेल्स और फीमेल्स को क्या बोलते हैं, तो इस तरह से आप अनगिनत जुमले बना सकते हैं, और आपका सिंटेक्स भी ठीक हो जाएगा, अरेंजमेंट भी ठीक हो जाएगा, कौन सा वर्ड कहाँ रखना है। हम अपने से इन वर्ड्स को देखेंगे। बिंत, अब बिंत, हल तारिफु हाजी हिल बिंत आएगा ना, क्योंकि बिंत क्या होता है? बिंतुन,
बिंत, बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना होगा ना, ये वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने सुना होगा। बिंत, बिंत क्या होती है? बेटी। तो हाजी ही का हाजी ही रहेगा, अल बिंत, बिंत। अगर उस्ताद लाना है तो फिर उस्ताज, अल उस्ताज। लेकिन यहां हाजी को क्या होगा? हाजा। हल तारिफ हाजल उस्ताज, क्या आप इस टीचर को जानते हैं? उस्ताज के अलावा और कोई प्रोफेशन देखो, मुहंदिस, मुहंदिस होता है इंजीनियर, लिख के रखो, अल मुहंदिस, मुहंदिस होता है इंजीनियर। हल तारिफ हाजल मुहंदिस, अल मुहंदिस, क्या आप इस इंजीनियर को जानते हो? अगर आपको इसको फीमेल बनाना है तो मुहंदिस को मुहंदिसा, अल मुहंदिसा। क्या आप इस फीमेल इंजीनियर को जानते हो? लेकिन हाजा नहीं आएगा, हाजी ही आएगा। तो कितने जुमले बना सकते हो आप? इंजीनियर को बोलते हैं मुहंदिस, डॉक्टर को बोलते हैं तबीब, नर्स को बोलते हैं मुमर्रिज, स्टूडेंट को बोलते हैं तिलमीज, और जो अस्करी होता है, जो फौज में होता है, उसको बोलते हैं जुंदी, जुंदी है उसका फीमेल आता है। तो जितने भी प्रोफेशंस है उनको इस पे ट्राई करो और क्वेश्चन बना के देखो। सलाम अलैकुम।